કાશી વિશ્વનાથ સત્વાબાબા ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી દિનેશભાઈ શામજીભાઈ રવાણી સાયન્સ કોલેજના ઓનલાઈન વિડીયો લેક્ચરમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. Hello everyone, B.Sc Semester 5, Subject Microbiology, Paper 505, Principle of Immunology, Unit number 1, Immunity, Immune Response and Cells of the Immune System. Topic, Importance of Antigen Presenting Cells in Immune Responses. તો આજે જે આપણે જોવાનું છે એ એન્ટીજન પ્રેઝેન્ટિંગ સેલ્સ ઇટ્સ કોલ્ડ APC. હવે એની અંદર જે છે એ ત્રણ જે સેલ્સ છે એ મોસ્ટ જે છે એનો રોલ છે એ જોવા મળે છે. ડેન્ડ્રિટિક સેલ્સ છે, મેક્રોફાજ છે અને બી સેલ્સ છે. તો હવે ઇન ડિટેલ માહિતી આપણે જોશું. ફર્સ્ટ, એન્ટીજન પ્રેઝેન્ટિંગ સેલ્સ. Antigen presenting cells are that capture microbial and other antigens, display them to lymphocytes and provide signal that stimulated the proliferation and differentiation of the lymphocytes. By convention, antigen presenting cells usually refers to a cell that display antigens to T thymocytes. The major type of the major types of antigen presenting cells that is involved in initiating T cells response in the dendritic cells. Macrophages and B cells present antigens to T lymphocytes in cell mediated and humoral immune responses respectively. A specialized cells type called the follicular dendritic cells display antigens to B lymphocytes during particular phases of humoral immune responses. Many antigen presenting cells such as dendritic cells and macrophages also recognize and respond to microbes during innate immunity reactions and thus link innate immune reaction to response of the adaptive immune system. Specialized cells that display antigens to the T cells and provide additional activating signals sometimes are called professional antigen presenting cells. હવે એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ્સ છે એને બે ક્લાસમાં જે ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે એ છે પ્રોફેશનલ એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ્સ અને સેકન્ડ જે છે એ નોન પ્રોફેશનલ એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ્સ. હવે જે પ્રોફેશનલ એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ્સ છે એમાં મેક્રોફાજ છે, ડેન્ડ્રિટિક ટી સેલ્સ છે અને બી સેલ્સ છે એ ઇન્ક્લુડ થશે. The prototypic professional antigen presenting cells are dendritic cells, but macrophages, B cells and a few other cells type may serve the same function in various immune responses. હવે ડેન્ડ્રિટિક સેલ્સ વિશે જોઈએ. ડેન્ડ્રિટિક સેલ્સ આર ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ્સ ફોર activating naive T cells and they play major roles in innate responses to infection and in linking innate and adaptive immune responses. They have long membraneous projection and phagocytic capabilities and are widely distributed. The majority of dendritic cells in skin, mucosa and organ parenchyma, which are called classical dendritic cells, responds to microbes by migrating to lymph nodes where they display microbial protein antigens to T lymphocytes. હવે અહીંયા જે આપણને સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે એ છે ડેન્ડ્રિટિક ટી સેલ્સ છે જોવા મળે છે. હવે એ સેલ્સની અંદર અહીંથી જોવા મળશે કે જે ફોરેન પાર્ટિકલ્સ છે એન્ટીજન્સ, તો કે પેથોજન ઓફ એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર એન્ટીજન ઇઝ ફેગોસાઇટેસાઇઝ્ડ બાય એન એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ્સ. કયું છે તો કે ડેન્ડ્રાઇટિક સેલ્સ છે. પ્લેસ ઇન્ટુ અ વેસિકલ. શું કરશે કે ફેગોસાઇટિસ કરશે અને ક્યાં જશે તો કે એ વેસિકલ્સની અંદર જશે. ઇન્જેસ્ટેડ પેથોજન્સ આર ડાયજેસ્ટેડ બાય લાઇસોઝાઇમ્સ ટુ એક્સટ્રેક્ટ ધેર એન્ટીજન્સ. હવે અહીંયા જોઈ શકો છો આની અંદર આ વેસિકલ્સ છે જોવા મળે છે. લાઇસોઝાઇમ્સ રિલીઝિંગ ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ્સ પણ અહીંયા જોવા મળે છે. MSC ક્લાસ 1 પ્રોટીન્સ છે અહીંયા પ્રેઝન્ટ છે. MSC ક્લાસ 2 પણ પ્રેઝન્ટ છે. એન્ટીજન ફોર ડાયજેસ્ટેડ પેથોજન છે, પેથોજન ડાયજેસ્ટ કરી લે છે.
સેકન્ડ જે છે ધ એન્ટીજન બાઇન્ડ્સ વિથ MSC પ્રોટીન્સ દેટ એન્ટર ધ વેસિકલ્સ, એની સાથે બાઇન્ડ થશે અને એ શેમાં એન્ટર થશે? વેસિકલ્સની અંદર. થર્ડ જે છે ધ MSC પ્રોટીન્સ નાવ કેરિંગ એન્ટીજન્સ આર રિલીઝ ફ્રોમ વેસિકલ્સ એન્ડ ટ્રાવેલ ટુ અવર આઉટર સરફેસ ઓફ ધ સેલ મેમ્બ્રેન્સ. ક્યાં થશે? તો કે ટ્રાન્સફર કરશે સરફેસ, આઉટર સરફેસ સેલ મેમ્બ્રેન છે એની ઉપર છે એ ટ્રાન્સફર કરશે. તો અહીંયા છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ the dendritic cell is now presenting antigens which will activate T cells that bind with the MSC proteins. હવે અહીંયા જોઈ શકો છો જે ટી સેલ્સ છે એની પાસે જે ટી સેલ્સ રિસેપ્ટર છે એ શું થશે? તો કે MSC કોમ્પ્લેક્સ સાથે બાઇન્ડ થઈ જશે. પછી મેક્રોફાજ જે છે એની પ્રોસેસ આપણે જોઈએ કે જનરલી મેક્રોફાજીસ જે સેલ્સ છે એની અંદર શું ફેગોસાઇટોસિસની પ્રોસેસ થતી જોવા મળે છે. માઇક્રોબ્સ આર આઉટર પાર્ટિકલ્સ અહીંયા જોવા મળે છે. સ્યુડોપોડ્સ જેમાં સાઇટોપ્લાઝમ્સ છે. હવે પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનની અંદર ધીમે ધીમે શું થશે? તો કે અંદર છે એ એન્ટર થશે. ફર્સ્ટ જે સ્ટેજ છે એ કેમોટેક્સિસ એન્ડ એડહરન્સ ઓફ માઇક્રોબ્સ ટુ ફેગોસાઇટિસ. સેકન્ડ જે સ્ટેપની અંદર જોવા મળશે કે ઇન્જેક્શન ઓફ માઇક્રોબ્સ બાય ફેગોસાઇટ્સ. થર્ડ્સની અંદર જે ફેગોઝોમ્સ છે પ્રેઝન્ટ જોવા મળશે. ફેગોસાઇટિકલ વેસિકલ્સ આવેલી છે. તો કે ફોર્મેશન ઓફ ફેગોઝોમ્સ, ત્યાં શું કરશે? તો કે ફેગોઝોમ્સનું ફોર્મેશન જોવા મળશે. ફ્યુઝન ઓફ ધી ફેગોઝોમ્સ વિથ અ લાઇસોઝોમ ટુ ફોર્મ ફેગોલાઇસોઝોમ્સ. અહીંયા જોવા મળશે કે લાઇસોઝોમ અને જે ફેગોઝોમ્સ છે ફ્યુઝન જોવા મળશે ફેગોલાઇસોઝોમ. ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ્સ છે લાઇસોઝોમ્સ. ફિફ્થ જે સ્ટેપ છે ડાયજેશન ઓફ ઇન્જેસ્ટેડ માઇક્રોબ બાય એન્ઝાઇમ્સ. સિક્સ જે સ્ટેપ છે ફોર્મેશન ઓફ રેસિડ્યુઅલ બોડી કન્ટેનિંગ ઇનડાયજેસ્ટિબલ મટીરિયલ. જે ડાયજેસ્ટ થયેલું નથી અથવા ઇનડાયજેસ્ટિબલ મટીરિયલ છે એ શું થશે? તો કે રેસિડ્યુઅલ બોડી જે છે અહીંયા જોવા મળે છે એને શું કરશે? તો કે બોડીથી બહાર ડિસ્ચાર્જ કરશે. ડિસ્ચાર્જ ઓફ વેસ્ટ મટીરિયલ શું કરશે? તો કે બહારથી ફોરેન પાર્ટિકલ, એન્ટીજન પાર્ટિકલ અંદર જે એન્ટર થાય છે ફેગોસાઇટોસિસની પ્રોસેસ જોવા મળે છે અને છેલ્લે જે વેસ્ટ મટીરિયલ છે શું કરશે? તો કે બોડીમાંથી ડિસ્ચાર્જ કરશે. Other antigen presenting cells. In addition to dendritic cells, macrophages and B lymphocytes are important antigen presenting cells for CD4 plus helper T cells. Macrophages present antigen to helper T lymphocytes at the sites of infection, which lead to helper T cells activation and production of molecules that further activate the macrophages. This process is important for the eradication of microbes that are ingested by the phagocytes but resist killing. In these cases, helper T cells greatly enhance the microbial activities of macrophages. B cells present antigens to helper T cells, which is a key step in the cooperation of helper T cells with B cells for antibody response to protein antigens. Cytotoxic T lymphocytes, it's called CTLs, are effectors of CD8 T cells that can recognize antigens on any type of all nucleated cells are potentially antigen presenting cells for cytotoxic T lymphocytes. A variety of cells can function as antigen presenting cells. Their distinguished feature is their ability to express class II major histocompatibility molecules and to deliver as co-stimulatory signal. Three cell types are classified in professional antigen presenting cells: dendritic cells, macrophages and B lymphocytes. These cells differ from each other in their mechanism of antigen uptake, in whether they constitutively express class II MSC complex molecules and in their co-stimulatory activity. Several other cell types classified as non-professional antigen presenting cells can be induced to express class II MSC molecules. હવે એ જે સેલ્સ છે કયા સમાવેશ થાય? તો કે ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ છે, પછી ગ્લિલિયલ સેલ્સ છે, બ્રેનની અંદર જોવા મળે છે, પેન્ક્રિયાટિક બીટા સેલ્સ છે, કેવા છે? તો કે નોન પ્રોફેશનલ એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ્સ છે.
એ શું કરશે તો કે ઇન્સ્યુલિન ઇન્ડ્યુસ એક્સપ્રેસ કરી શકે ક્લાસ 1 MSC મોલેક્યુલ્સ. હવે અહીંયા જે જોઈએ છે કે આ જે સેલ્સ છે ટી હેલ્પર સેલ્સ છે એની સાથે ટી સેલ્સ રિસેપ્ટર આવેલું છે. શું કરશે તો કે એ જે સેલ્સ છે એ ક્લાસ 2 MSC કોમ્પ્લેક્સ પ્રોટીન છે તેની સાથે બાઇન્ડ શકે છે. હવે ફોરેન પાર્ટિકલ એન્ટિજન જ્યારે એન્ટર થશે ત્યારે શું કરશે તો કે મેક્રોફાજીસ છે એ એનો વર્ક કરશે. ત્યાં ફેગોસાઇટોસિસની પ્રોસેસ થશે ને ત્યાં શું કરશે તો કે એને જે એ મોલિક્યુલ છે એમાંથી જે એન્ટિજન પાર્ટિકલ્સ છે એને ડિગ્રેડ કરશે. ત્યાંથી શું કરશે તો કે રિસેપ્ટર પર જે છે એ બાઇન્ડ થતું જોવા મળે છે. હવે આની અંદર જે એન્ટિજેનિક જે મટીરિયલ રિસેપ્ટર મટીરિયલ છે કોની ઉપર બાઇન્ડ થશે તો કે જે ક્લાસ 2 MSC પ્રોટીન છે એની ઉપર બાઇન્ડ થયેલું જોવા મળશે. ત્યાં જે છે એ ટી સેલ્સ રિસેપ્ટર સાથે છે એ બાઇન્ડ થતું જોવા મળે છે. હવે મેજર હિસ્ટોકોમ્પેટિબિલિટી ક્લાસ 1 એન્ડ ક્લાસ 2 જે છે મોલેક્યુલ્સ છે એની અંદર છે એ મેમ્બ્રેન ડિસ્ટલ ડોમેન્સ આવેલા છે, પ્રોક્સિમલ ડોમેન્સ છે, ટ્રાન્સમેમ્બ્રેન સેગમેન્ટ છે અને સાઇટોપ્લાઝમિક ટેલ છે. એની અંદર શું છે તો કે ક્લાસ 1 છે એની અંદર આલ્ફા 1, 2 અને 3 આવેલું છે અને માઇક્રોગ્લોબ્યુલિન B2 બીટા જોવા મળે છે. આની અંદર ક્લાસ 2 મોલેક્યુલ્સની અંદર આલ્ફા 1, આલ્ફા 2 અને બીટા 1 અને બીટા 2 પ્રેઝન્ટ છે. હવે ડિફરન્સ જોઈ લઈએ. મેજર હિસ્ટોકોમ્પેટિબિલિટી ક્લાસ 1 એન્ડ ક્લાસ 2 comprised of an MSC encoded chain and beta microglobulin chain. અહીંયા જોવા મળે છે કે આની અંદર છે બીટા માઇક્રોગ્લોબ્યુલિન ચેન છે પ્રેઝન્ટ છે. Present on most cells. Bind endogenous antigen synthesized in a cells. Present antigen to cytotoxic T cells lymphocyte. MSC class 1 ક્યાં પ્રેઝન્ટ હશે તો કે cytotoxic T lymphocyte bind CD8 adhesion molecules on TC cells, cytotoxic T cells. Presence of foreign or other abundant antigens target cell for destruction. Class 2 તો કે comprised of MSC encoded of B chains. Present only antigen presenting cells. કોની ઉપર જોવા મળશે ક્લાસ 2 જે છે એ એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ્સ છે ત્યાં. Bind exogenous antigens. Present antigen to helper T cells lymphocyte. આગળની ફિગરમાં આપણે જોયું તે. Bind CD4 adhesion molecules on helper T cells. Presence of foreign antigens induces antibody production and attract immune cells of area of infection. હવે અહીંયા જે છે એ સાઇટોટોક્સિક ટી સેલ્સ અને હેલ્પર ટી સેલ્સ જે જોવા મળે છે એની સાથે શું કરશે તો કે ફર્સ્ટ જે છે એન્ટીજન એસોસિએટેડ વિથ MSC મોલેક્યુલ્સ સાઇટોટોક્સિક ટી સેલ્સ છે એની સાથે કહ્યું તો કે ક્લાસ 1 MSC કોમ્પ્લેક્સ છે એ બાઇન્ડ થશે. હવે ઇન્ફેક્ટેડ સેલ્સ છે એની અંદર જે એન્ટીજન ફ્રેગમેન્ટ છે એ જે MSC મોલેક્યુલ્સ ક્લાસ 1 છે ત્યાં અહીંયા જે કાફ્ટ પોર્શન છે ત્યાં બાઇન્ડ ક્લેફ્ટ પોર્શન છે ત્યાં બાઇન્ડ થઈ જશે અને એની સાથે જે ટી સેલ રિસેપ્ટર છે એ જોવા મળે છે અને શું કરશે તો કે છેલ્લે જે છે ઇન્ફેક્ટેડ મટીરિયલ છે એને ડિસ્ટ્રોય કરશે અથવા તો કિલ કરશે અથવા તો એના સામેની એન્ટીબોડી પ્રોડ્યુસ કરશે. એવી જ રીતે અહીંયા જે છે ટી હેલ્પર સેલ્સ છે એની સાથે ક્લાસ 2 મોલેક્યુલ્સ છે એ વર્ક કરે છે. એઝ ઇટ ઇઝ માઇક્રોબ્સ છે એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ છે એની અંદર એંગલ્ફમેન્ટ પ્રોસેસ કરે છે અને એન્ટીજન ફ્રેગમેન્ટ છે એ ક્લાસ 2 મોલેક્યુલ્સ છે MSC મોલેક્યુલ્સ એની સાથે બાઇન્ડ થયેલું તો કે સરફેસ ઉપર જોવા મળે છે તેની સાથે સાઇટોટોક્સિક ટી સેલ્સ રિસેપ્ટર છે એ બાઇન્ડ થતું જોવા મળે છે અને એની શું કરશે તો કે ફર્ધર આગળ એન્ટીબોડી પ્રોડક્શન કરે અથવા તો એ જે ઇન્ફેક્ટેડ એરિયા છે એને ડિસ્ટ્રોય કરશે. ઓકે, થેન્ક યુ.